چلی سچ بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو پیسے کا اصل میننگ کبھی کسی نے نہیں سکھایا۔ ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ اچھے نمبر لو، کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لو، ایک سٹیبل جاب حاصل کرو، تھوڑا بہت بچت کرو، اور بس باقی قسمت پر چھوڑ دو۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پیسہ گردش کیسے کرتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ کچھ لوگ ہمیشہ کامیاب کیوں نظر آتے ہیں، جبکہ باقی لوگ ساری زندگی محنت کے باوجود بھی فنانشل دباؤ میں کیوں رہتے ہیں۔ شاید آپ نے بھی کبھی ایسا فیل کیا ہو کہ اب دن رات کام کرتے ہیں، اپنی تمام کوشش لگا دیتے ہیں، لیکن جب بینک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں تو مایوسی اور تھکن ہاتھ آتی ہے۔ اگر آپ اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ سوال کبھی آیا ہے کہ میری محنت، میری عقل اور میرا دل کہاں ریفلیکٹ ہو رہا ہے، تو یہ کتاب دی بک آف منی بس ڈینیال کاناگن بس صفحات میں چھپی ایک خاموش ریولوشن ہے۔ یہ کوئی اسکیم نہیں ہے، یہ نہ تو کرپٹو کے بارے میں ہے، نہ ٹریڈنگ کے، اور نہ ہی ہسل کلچر کے بارے میں۔ یہ کتاب ہے منی کے اصل گیم کو سمجھنے کے بارے میں، وہ گیم جو دنیا چلا رہا ہے، چاہے آپ کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کتاب آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ اپنی طاقت واپس کیسے لینی ہے۔ پیسہ اصل میں کیا ہے وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ جب ہم پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں فوراً کیش آتا ہے، اب پھر اے ٹی ایم پر دیکھے گئے وہ ڈیجٹس جو ہماری تنخواہ بچت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ڈینیال کاناگن ہمیں ایک گہری اور شاید تھوڑی چونکا دینے والی بات یاد دلاتے ہیں۔ پیسہ دراصل صرف اعتماد، ٹرسٹ ہے۔ جی ہاں، پیسہ کوئی سونا، چاندی، خالص چیز نہیں ہے۔ یہ ایک یقین ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ جو انسانوں، حکومتوں، بینکوں، کمپنیوں اور آپ کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ یہ ایسا اگریمنٹ ہے جس پر سب کا یقین ہوتا ہے کہ ایک نوٹ کی کوئی ویلیو ہے، ایک بینک ٹرانسفر واقعی آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، اور کل جب آپ شاپنگ کریں گے تو وہی پیسے آپ کے لیے کام کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، پیسہ اب سونے سے بیکڈ نہیں ہوتا، یہ پیور کانفیڈنس سے بیکڈ ہوتا ہے، صرف یقین۔ اور جب یہ یقین ہلتا ہے، جب کسی ملک کا اعتماد ڈولنے لگتا ہے، جب بینکس کی ساکھ پر سوال اٹھتا ہے، جب اکنامک نیوز لوگوں کو خوف میں مبتلا کرتی ہے، تو پوری اکانومی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اب ذرا راک کر سوچیں، جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ پیسہ اصل میں کیا ہے، کہ وہ کیسے کریٹ ہوتا ہے، کیسے سرکیولیٹ ہوتا ہے، کیسے گورنمنٹس اسے بورو کرتی ہیں، کیسے ٹیکسز اسے ریڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور کیسے بڑے انسٹیٹیوشنز اسے مینیپولیٹ کرتے ہیں، تو آپ ایک ایسی دنیا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں جو پہلے آپ کی آنکھوں سے چھپی ہوئی تھی۔ ایسی دنیا جس میں انویزیبل سٹرنگز یعنی وہ پوشیدہ دھاگے ہر ویزیبل چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مہنگائی، انفلیشن، تنخواہیں، قرضے، بینکوں کی پالیسی، حتیٰ کہ آپ کے گھر کا کرایہ بھی۔ جب آپ کو یہ انویزیبل سسٹم دکھائی دینا شروع ہو جائے، تو پھر آپ دوبارہ کبھی اندھوں کی طرح ٹرسٹ نہیں کرتے۔ آپ کویسچننگ ذہن کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں، آپ سوچنا سیکھتے ہیں، اور یہی وہ پہلا قدم ہوتا ہے فائنینشل فریڈم کی طرف۔ پیسہ صرف نوٹ سکوا نہیں، یہ ایک سسٹم ہے، ایک پرسپشن ہے، جسے جتنا جلدی آپ سمجھ جائیں گے، اتنا ہی جلدی آپ اس کھیل کے قوانین سیکھیں گے۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کھیل کیسے کھیلا جا رہا ہے، اب آپ صرف تماشائی نہیں رہتے، آپ کھلاڑی بن جاتے ہیں۔ قرض کا کھیل، اور آپ کیوں اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک وقت ضرور آیا ہوگا جب آپ نے اپنی تنخواہ کا انتظار گنت کے دنوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہر مہینے کے آخر میں یہ احساس کہ پتہ نہیں پیسے کہاں چلے گئے، اب کی بار تو بچت کرنی ہی تھی۔ لیکن حقیقت وہی نکلی، جتنی محنت اتنا بوجھ، جتنا کمایا اتنا خرچ۔ اور اب آئیے سچ کا سامنا کرتے ہیں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ صرف پیسوں سے نہیں بلکہ قرض، ڈیٹ سے بنی ہے۔ ایک ایسا نظام جس میں نہ صرف آپ بلکہ دنیا کی سب سے بڑی حکومتیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں اور بینک تک قرض پر زندہ ہیں۔ ہر طرف قرض ہی قرض، اور ہم بے خبر۔
کیا اب جانتے ہیں کہ حکومتیں ٹریجری بونڈز کے ذریعے اربوں ڈالر قرض لیتی ہیں؟ بینک جو ہمیں پیسہ رکھنے کی جگہ الٹتے ہیں، خود بھی بڑی مالیاتی اداروں سے قرض لیتے ہیں۔ کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے، نئی شاخیں کھولنے کے لیے، صرف اپنی تنخواہیں دینے کے لیے قرض لیتی ہیں۔ اور عام انسان روزمرہ ضروریات کے لیے کریڈٹ کارڈ، موبائل قسطیں، ہاؤس لون، اسٹوڈنٹ لون، یعنی یہ زندگی ادھار پر گزار رہا ہے۔ ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ قرض لینا غلط ہے، شرمندگی کی بات ہے، صرف نالائق لوگ قرض لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ڈینیال کاناگن ہمیں بتاتے ہیں، ڈیٹ از اے سسٹم ناٹ اے سن۔ قرض کوئی گناہ نہیں، یہ ایک پورا مالیاتی سسٹم ہے جو خاص طور پر اسی لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ لوگ اس میں پھنسے رہیں مگر اسے سمجھ نہ سکیں۔ قرض زہر بھی ہو سکتا ہے، دوا بھی، اور فرق صرف شعور کا ہے۔ ڈینیال یہ واضح کرتے ہیں کہ قرض بذات خود نہ برا ہے نہ اچھا، یہ ایک ٹول ہے، جیسے ایک چاقو جس سے آپ روٹی بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کو زخمی بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ قرض کو سمجھداری، پلاننگ اور ویژن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے پروجیکٹس مکمل کرنے، بزنس کو اٹھانے اور لرننگ کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر قرض آپ خوف، لالچ اور وقتی ضرورت میں لے رہے ہیں یا صرف دوسروں کو دیکھ کر، تو یہی قرض زنجیر بن جاتا ہے، ایک ایسی زنجیر جو خاموشی سے آپ کے فیصلوں کو قابو میں لیتی ہے۔ اس سال سفر نہیں کر سکتے، قسطیں دینی ہے، نئی نوکری کا رسک نہیں لے سکتا، لون چل رہا ہے، بچوں کی فیس بمشکل ہو رہی ہے، کوئی ایمرجنسی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہم سنتے ہیں اور دھیرے دھیرے اپنے خوابوں سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہم زندہ نہیں، ہم بس قسطوں میں جی رہے ہیں۔ دنیا کا یہ نظام ہمیں فریڈم کا خواب بیچتا ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں ایک اینڈلس لوپ میں ڈال دیتا ہے۔ کماؤ، خرچ کرو، قرض لو، قسطیں دو، دوبارہ قرض لو، زندگی گھسیٹتے رہو۔ اور جو اس لوپ کو سمجھ نہ سکے وہ خود کو قصوروار سمجھتا ہے۔ میں ہی ناکام ہوں، سب تو مینیج کر رہے ہیں، مجھے ہی شاید پیسے کی سمجھ نہیں، میں ہی زندگی میں کچھ اچیو نہیں کر پایا۔ ڈینیال یہاں ایک انتہائی انسان دوست پیغام دیتے ہیں، یہ اور ناٹ بروکن، یہ اور این انفارم، اپنا کام نہیں، اب بس لاعلم ہے، اور لاعلمی کا علاج شرمندگی نہیں، سیکھنے کا حوصلہ ہے۔ آزادی کا پہلا قدم سچ کو پہچاننا بغیر شرمندگی کے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں، میں ایک ایسے نظام کا حصہ ہوں جو مجھے مکمل معاشی آزادی نہیں دیتا، تو یہ ایکسپٹنس ہی ہماری پہلی جیت ہوتی ہے۔ ڈینیال بتاتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹ کی حقیقت کو سادہ زبان میں سمجھنا ہوگا۔ انٹرسٹ ریٹس کیسے کام کرتے ہیں، قرض کب گروتھ دیتا ہے، کب گھاٹا، اور کب نو بھی کہنا ہی سب سے سستا فیصلہ ہوتا ہے۔ خود سے آج ایک سوال کریں، اب جو قرض میں ہیں وہ آپ کی گروتھ کے لیے لیا گیا تھا؟ کیا وہ صرف معاشرے کی ایکسپیکٹیشنز پوری کرنے کے لیے لیا گیا تھا؟ کیا وہ قرض آپ کے مستقبل کو انلاک کر رہا ہے یا صرف آپ کو حال میں سروائیو کروانے کا ذریعہ بن گیا ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب دھندلا ہے تو سمجھ لیں یہیں سے روشنی شروع ہوتی ہے۔ آپ یہ گیم جیت سکتے ہیں اگر آنکھیں کھولیں۔ قرض سے نکلنا آسان نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناممکن ہے۔ ڈینیال کی کتاب ہمیں پیسے، قرض اور پورے فنانشل سسٹم کے بارے میں وہ نظارہ دیتی ہے جو اسکول، کالج، جاب کبھی نہیں دیتے۔ یہ کتاب ایک ٹرچ ہے جو صرف راستہ نہیں دکھاتی بلکہ آپ کے دل میں ایک نیا حوصلہ بھی جلاتی ہے۔ آپ تنہا نہیں، آپ بے بس نہیں، آپ غلام نہیں، آپ وہ انسان ہیں جو آج یہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور جاگ رہا ہے۔ بینک، مہنگائی اور سود کی شرحیں آپ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہیں بنا آپ کو پتہ چلے۔ مہنگائی، انفلیشن، سود کی شرح، انٹرسٹ ریٹس اور بینکوں کی پالیسیز، بینکنگ پالیسیز، یہ سب ٹرمز سننے میں ڈرائی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ صرف نیوز چینلز اور سیاست دانوں کی ڈسکشن تک محدود ہوں۔
लेकिन डैनियल कानागन उन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को आम इंसान की ज़बान में एक्सप्लेन करते हैं, ऐसी ज़बान जो आप महसूस कर सके, सिर्फ समझ ना सके। महंगाई आपकी जमा पूंजी का खामोश दुश्मन। डैनियल बताते हैं कि महंगाई सिर्फ प्राइस इंक्रीज नहीं, बल्कि ये वो खामोश चूर है जो आपकी सेविंग की वैल्यू को अंदर ही अंदर खत्म करता जाता है। अगर आज आपके पास 10,000 रुपए हैं और अगले साल महंगाई की वजह से उन्हीं चीज़ों की कीमत 12,000 हो गई, तो आपने टेक्निकली पैसे नहीं कमाए बल्कि खो दिए। आपने कोई खर्चा नहीं किया, फिर भी आप गरीब हो गए, क्योंकि आपके पैसे इतनी ही चीज़ें नहीं खरीद सकते जितनी पहले खरीद सकते थे। बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं, पैसे बनाने की फैक्ट्री। हम समझते हैं कि बैंक हमारे पैसे महफूज रखते हैं, लेकिन हकीकत में बैंक पैसे बनाते हैं सिर्फ रखने से नहीं, बल्कि कर्ज देकर, लेंडिंग। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो लोन किसी और की डिपॉजिट से नहीं दिया जा रहा, बल्कि नया मनी सिस्टम के अंदर ही क्रिएट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसी मैकेनिज्म के जरिए दुनिया भर की इकानमी चलती है, और उसी वजह से इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज का डायरेक्ट लिंक बनता है। सूद की शरह हर चीज पर असर डालने वाला खामोश कंट्रोल। इंटरेस्ट रेट सिर्फ लोन पर लागू होने वाला परसेंटेज नहीं है, ये वो इनविजिबल फोर्स है जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है। जब सूद की शरह बढ़ती है, कारोबार महंगे लोन्स की वजह से एक्सटेंशन नहीं करते, कंपनियां हायरिंग कम करती हैं, घरों के किस्तें बढ़ जाती हैं, और आपकी तनख्वाह स्टेगनेंट रहती है जबकि खर्चे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर इन्फ्लेशन 12% है लेकिन आपकी सैलरी अभी भी वही है जो पिछले साल थी, तो इसका मतलब है कि आप पैसे कमा तो रहे हैं मगर असल में खो रहे हैं। अब जितना काम पिछले साल करते थे इतना ही अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो काम कम वैल्यू दे रहा है। ये फीलिंग नाकामी की नहीं, सिस्टम की फ्रिक्शन है। जब आप ग्रोसरी स्टोर में बिल देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जब पेट्रोल डलवाते वक्त वॉलेट हल्का लगता है, या जब बैंक अकाउंट देखकर दिल घबरा जाता है, तो ये आपकी नाकामी नहीं है, ये इस सिस्टम की फ्रिक्शन है जो आपके ऊपर वेट डाल रहा है ताकि वो खुद स्टेबल रह सके। ये सिस्टम ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि आम इंसान ज्यादा दे और कम पाए, लेकिन जब आपको ये सब समझ आना शुरू हो जाए तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो थकन, वो कंफ्यूजन एक नई चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आगाही या अवेयरनेस। और आगाही ही है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको ताकत, पावर देती है। ये दुनिया आपको सिर्फ कमाते रहूं, खर्च करते रहूं, सोचो मत का सबक देती है, लेकिन डैनियल की किताब आपको वो इल्म देती है जो स्कूलों ने छुपा लिया था। जब आप समझ जाते हैं कि पैसा सिर्फ नोट नहीं, एक निजाम है, तो आप इस निजाम का शिकार नहीं रहते, बल्कि इसके अंदर बाइख्तियार इंसान बन जाते हैं। अमीर अमीर तर क्यों हो जाते हैं, और ये वो वजह नहीं जो आप समझते हैं। हम सब ने कभी ना कभी अपने दिल में ये सवाल जरूर उठाया होगा, आखिर कुछ लोग ही क्यों कामयाब होते हैं, क्यों उनके बैंक अकाउंट्स भरे होते हैं और बाकी लोग सारी उम्र सिर्फ गुजारा करते हैं। और हम में से अक्सर लोग एक खतरनाक सोच को सच मान लेते हैं, शायद वो ज्यादा ज़हीन है, शायद उनकी किस्मत अच्छी है, या उनके पास कोई खुफिया राज है जो हमारे पास नहीं। लेकिन डैनियल कानागन कहते हैं, न ये किस्मत है, न ही जादू, ये है समझ, अवेयरनेस। असल फर्क पैसा कैसे काम करता है और कौन उसे समझता है। गरीब और मिडिल क्लास तबका मेहनत जरूर करता है सुबह से शाम तक, लेकिन वो एक ऐसा खेल खेल रहे होते हैं जिसे वो मुकम्मल तौर पर समझते ही नहीं। इसके बरक्स, अमीर लोग पैसे को सिर्फ कमाते नहीं, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। जी हाँ, उनके पास ऐसी इनकम मशीन्स होती हैं जो हर महीने उनके लिए आमदन लाती हैं, चाहे वो सैर कर रहे हों, सो रहे हों, या कोई नया ख्वाब बांध रहे हों। ये इनकम मशीन्स क्या होती हैं? वही चीजें जिन्हें एसेट्स कहा जाता है। एसेट्स वो चीजें जो वक्त के साथ बढ़ती हैं। डैनियल हमें समझाते हैं कि अमीर लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं, यानी रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेसेस, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स।
बुक्स और कोर्सेज, ऐप्स यानी डिजिटल प्रॉपर्टी, और सबसे बड़ी पर्सनल ब्रांड। ये सब वो चीजें हैं जो एक बार इंटेलिजेंटली क्रिएट की जाएं तो वक्त के साथ खुद ब खुद वैल्यू इंक्रीज करती रहती है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स ने 6 महीने लगाकर एक ई बुक लिखी, वो अब हर महीने इसकी रॉयल्टी से पैसे कमा रहा है। एक खातून ने अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया, अब वो ग्लोबल ऑडियंस से इनकम अर्न कर रही है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? वहां से नहीं जहां से आम लोग सोचते हैं। दूसरी तरफ हम, यानी मेहनती मगर महदूद तबका, हमें जो सिखाया गया वो ये है, अच्छी जॉब मिले तो जिंदगी बन जाएगी, बचत करो, खर्चे कम करो, रिटायरमेंट के बाद सुकून होगा। हमें कभी पैसे का सिस्टम समझाया ही नहीं गया। हमें सिर्फ काम करने और वक्त बेचने का हुनर दिया गया। लेकिन पैसा मल्टीप्लाई करना, ग्रो करना, इन्वेस्ट करना, ये सब टैबू बन गया। हमें खौफ सिखाया गया, इन्वेस्ट मत करो, डूब जाएगा, बिजनेस मत करो, नाकामी होगी, कुछ नया ना सोचो, रिस्क ना लो। और नतीजा, हम सालों काम करते हैं फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं। कंसूमर वीएस क्रिएटर अब किस तरफ है? डैनियल यहां एक बहुत ताकतवर नुक्ता देते हैं। यू आर नॉट जस्ट ए कंसूमर ऑफ दिस सिस्टम, यू कैन बी ए क्रिएटर विद इन इट। हमें यह समझना होगा, क्या हम सारी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने और सर्वाइवल में लगाना चाहते हैं, या हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो हमारे बाद भी चले, जो हमारी आज़ादी का रास्ता बने? क्रिएटर बनने के लिए आपको बड़ी रकम, बड़ी डिग्री या बड़ा नेटवर्क नहीं चाहिए। सिर्फ माइंडसेट चेंज चाहिए। सिर्फ ये सवाल खुद से पूछने की जुर्रत चाहिए, क्या मैं सिर्फ वक्त बीच रहा हूं या वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं? तो फिर हमें क्या करना है? द शिफ्ट। अगर आपके पास इस वक्त सिर्फ एक आइडिया है, एक स्किल है, एक पैशन है, तो यही काफी है। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्लो, बट स्टार्ट विथ इंटेंशन। यहां से आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग से इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपना छोटा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीख सकते हैं। आपको सब कुछ आज ही नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपने आज से सीखना शुरू कर दिया तो आने वाला कल आपका होगा। स्मार्ट वर्क वीएस हार्ड वर्क। अमीर लोग हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन इससे पहले वो स्मार्ट वर्क सीखते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर मैं सिर्फ टाइम सेल कर रहा हूं तो मेरी अर्निंग हमेशा लिमिटेड रहेगी, जबकि अगर वो एसेट्स क्रिएट करें तो वो इनकम के मल्टीपल स्ट्रीम्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर, एक शख्स सारा दिन जॉब कर रहा है, हर घंटे के बदले पैसा ले रहा है। दूसरा शख्स एक बार ऑनलाइन कोर्स बना लेता है और वो सालों तक इनकम देता है, इवन वाइल ही स्लीप्स। यही फर्क है एक्टिव इनकम वीएस पैसिव इनकम। याद रखें, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, दे बिल्ड सिस्टम्स वेयर मनी वर्क्स फॉर दम। और ये सिस्टम हर इंसान के लिए अवेलेबल है, बस ज्यादातर लोग उसे समझने की जहमत नहीं करते। लेकिन आपने आज एक कदम आगे बढ़ा लिया है, और अगर आपने इस वीडियो को दिल से सुना तो शायद आज वो दिन है जब आपने सिर्फ जिंदगी गुजारना छोड़ दी और जिंदगी बनाना शुरू कर दी। सब कुछ अवेयरनेस से शुरू होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सब उनके लिए नहीं है, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग रिच, इट्स अबाउट बीइंग अवेयर। जैसे ही आपको सिस्टम समझ आने लगता है, वैसे ही आप खुद को इसमें नेविगेट करना सीख जाते हैं। और वो दिन दूर नहीं होता जब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है, न कि आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत। चाहे आपको मैथ से नफरत हो, जरा एक लम्हे को राखें, अपनी जिंदगी पर नजर डालें। कितने फैसले सिर्फ इस वजह से अवॉइड किए क्योंकि पैसे की बात आई और आपने कहा, मुझे समझ नहीं आता, मैं मैथ्स में कमजोर हूं। कितने ख्वाब सिर्फ इसलिए दफन हो गए क्योंकि आपको ये यकीन ही नहीं था कि आप पैसे के निज़ाम को समझ सकते हैं। लेकिन डैनियल कानागन इस बाब में एक जबरदस्त हकीकत खोलते हैं।
پیسہ ایک سسٹم ہے اور ہر سسٹم سیکھا جا سکتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے آپ کوئی نئی زبان، کوئی نئی اسکل یا فٹنس روٹین سیکھتے ہیں۔ فائنینشیل ایجوکیشن سٹارٹس وتھ اویئرنیس ناٹ جینیس۔ یہ کتاب بار بار یہ بات یاد دلاتی ہے، آپ کو پیسہ سمجھنے کے لیے ذہین یا اکانومسٹ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف دل میں یہ سوال اٹھانے کی ہمت چاہیے: میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ لوگ قرض لون میں کیسے پھنس جاتے ہیں؟ بینک آخر پیسہ کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ اور جو لوگ آزادی سے جیتے ہیں وہ کیا جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا؟ اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو ہمیں کسی اسکول یا یونیورسٹی میں نہیں سکھائی گئیں، لیکن زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ڈینیال ہمیں آسان الفاظ میں بتاتے ہیں، انفلیشن صرف ایک معاشی ٹرم نہیں بلکہ آپ کی روز کی روٹی پر پڑنے والا اثر ہے۔ جب تنخواہ وہی رہتی ہے اور آلو، چینی اور کرایہ مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ غریب ہو جاتے ہیں۔ خاموشی سے انٹرسٹ ریٹس کا مطلب صرف بینک کا پرسنٹ نہیں بلکہ یہ وہ خاموش قوت ہے جو آپ کی ایمیز، گھر کی قیمت اور کاروباری فیصلے کو شیپ کرتی ہے۔ کریڈٹ کا مطلب صرف کریڈٹ کارڈ نہیں بلکہ ایک ایسا انویزیبل اسکور ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا لون ملے گا، کس ریٹ پر، اور کتنا پریشر آپ پر آئے گا۔ گورنمنٹ صرف پیسہ جمع نہیں کرتی، وہ پیسہ چھاپتی بھی ہے، لیکن جب وہ ایسا کرتی ہیں تو اس کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ آپ پر، آپ کی سیونگز پر، اور آپ کے بچوں کے مستقبل پر۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب اچانک سب کچھ واضح ہونے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے آپ کو نئی اینک دے دی ہو۔ دنیا وہی ہے، مہینے کے آخر میں بینک بیلنس وہی ہے، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اب آپ کو پتا چلتا ہے لوگ کہاں پھنس رہے ہیں، سسٹم کیسے کنٹرول کر رہا ہے، اور سب سے اہم، آپ اس سسٹم سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں۔ ڈینیال ہمیں وہ تمام ٹولز دیتا ہے جو ہمیں کبھی اسکول یا کالج میں نہیں دیے گئے۔ وہ آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ انفلیشن آخر ہوتا کیا ہے، ٹیکسز کیوں کبھی انفیئر محسوس ہوتے ہیں، کریڈٹ کیسے کام کرتا ہے، اور حکومتیں آخر پیسہ چھاپتی کیسے ہیں۔ یہ سب سننے میں ڈرائی لگتا ہے، لیکن جب ڈینیال کی باتیں آپ کے دماغ میں بیٹھتی ہیں تو اچانک آپ کو سسٹم کے اندر کے پیٹرنز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مہنگائی اچانک کیوں بڑھ جاتی ہے، بینک لون دیتے وقت دراصل نیا پیسہ کریٹ کیسے ہوتا ہے، سود، انٹرسٹ ریٹ آپ کی زندگی کو سائلنٹلی کیسے افیکٹ کر رہا ہے، کیوں امیر لوگ امیر تر ہو جاتے ہیں اور ایوریج لوگ صرف سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایکسپیرینس ایسا ہے جیسے سالوں بعد آپ کو پہلی بار چشمہ ملا ہو۔ دنیا تو وہی ہے، لوگ بھی وہی، نوکری بھی وہی، تنخواہ بھی شاید وہی ہے، لیکن اب آپ کی نظر بدل گئی ہے۔ اب آپ صرف سروائیو نہیں کریں گے، اب آپ سمجھ کر ڈیسیژنز لیں گے۔ لرننگ دا لینگویج آف منی، لرننگ دا لینگویج آف فریڈم۔ پیسہ ایک زبان ہے، جیسے آپ انگلش یا اردو سیکھتے ہیں ویسے ہی پیسہ سمجھنا بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پیسے کی زبان سیکھنے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور آپ کا مقام صرف ایک کنزیومر کا نہیں بلکہ آپ کریٹر بن سکتے ہیں، انویسٹر بن سکتے ہیں، اور ایونچولی فائنینشلی آزاد انسان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی اپنے بینک بیلنس کو دیکھ کر شرمندگی محسوس کی ہو، اگر آپ نے کبھی سوچا ہو کہ مجھے یہ سب نہیں آتا، تو آج ایک نئی شروعات ہے۔ آپ نہ ناکام ہیں نہ لیٹ، آپ صرف بے خبر تھے، لیکن اب جاگ چکے ہیں۔ یہ باب اور یہ کتاب آپ کو وہ نظارہ دے دیتی ہے جو پہلے دھند میں چھپا ہوا تھا۔ اب وہ راستہ نظر آ رہا ہے، اور اگلا قدم صرف آپ کا ہے۔ تم ناکام نہیں ہو، تم بس جاگنے کے ابتدائی مرحلے پر ہو۔ کبھی اپنے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود سکون کیوں نہیں ملتا؟ پیسہ آتا ہے، جاتا ہے، لیکن کبھی ٹھہرتا نہیں۔ ہر مہینے کے آخر میں دل میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، یہ سب کب بدلے گا؟ کبھی کبھی ہم اپنے بینک بیلنس کو دیکھ کر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے قرضوں کو نظر انداز کرتے ہیں، بجٹ بنانے سے گھبراتے ہیں، فائنینشل ایپس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں،
क्योंकि वो हमें हमारी नाकामी का आईना दिखाते हैं। कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जब हम खुद से कह देते हैं, शायद मैं पैसे के मामले में अच्छा नहीं हूं। काश किसी ने बचपन में समझाया होता, मुझे तो कुछ नहीं आता। लेकिन आज रुक जाएं। आज आपको ये सुनने की जरूरत है, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर नॉट ए फेलियर। आप बस जागने के सफर पर हैं। दुनिया का माली निजाम, फाइनेंशियल सिस्टम इतना पेचीदा, इतना लेयर्ड और इतना उलझा हुआ बनाया गया है कि आम इंसान इसको समझने की कोशिश ही ना करे। हमें बचपन से सिखाया गया, पैसा बचाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो, खतरा मत लो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा काम कैसे करता है। किसी ने नहीं बताया कि बैंक कैसे पैसा बनाते हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन हमारी जेब पर कैसे डाका डालती है। सरमायादारी, कैपिटलिज्म सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के लिए क्यों डिजाइन्ड है, और हम आम लोग इस पूरी गेम में सिर्फ कंसूमर्स क्यों बने हुए हैं। लेकिन द बुक ऑफ मनी एक चिराग की तरह है जो आपके फाइनेंशियल डार्कनेस में रोशनी लाता है। अब आगाज का वक्त है। याद रखें, आपकी फाइनेंशियल जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन से जरूर शुरू हो सकती है। और शायद यही वो दिन है जब आपने पहली बार खुद से सवाल किया, पहली बार ये सोचा कि अब मुझे भी समझना है, संभलना है और आगे बढ़ना है। अब आप हर महीने के आखिर में स्ट्रेस नहीं लेंगे, बल्कि एक प्लान बनाएंगे। अब आप अपने पैसे को कंट्रोल करेंगे, ना कि वो आपको। ये किताब बताती है कि पैसा जादू नहीं, एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है अपने फायदे के लिए। जब आप सीखना शुरू करते हैं, जब आप पहली बार खुद से सवाल करते हैं, मेरे खर्चे कहाँ जा रहे हैं, मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी या आजादी, मैं हर महीने सरवाइव क्यों कर रहा हूं, थ्राइव क्यों नहीं, तब एक रील शिफ्ट शुरू होता है। आप कैलकुलेटर से नहीं, क्लैरिटी से सोचने लगते हैं। आप हर छोटे बड़े डिसीजन में अपने इमोशंस नहीं, एजुकेशन को शामिल करते हैं। और ये वो लम्हा होता है जब पावर, पीस और पर्पस आपके फाइनेंशियल जर्नी का हिस्सा बनने लगते हैं। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन आगाज एक दिन से जरूर होता है। आज शायद वो दिन है, शायद ये वो लम्हा है जब आपने पहली बार खुद को ब्लेम करना बंद किया और सिस्टम को समझने की कोशिश की। शायद ये वो वीडियो है जिसने आपके दिल में छपी डिस्कम्फर्ट को लैंग्वेज दी, जिसने आपकी कंफ्यूजन को एक क्लियर रास्ते की तरफ मोड़ा। और शायद आज आप पहली बार सोच रहे हैं, मैं भी सीख सकता हूं, मैं भी पैसे को समझ सकता हूं, मैं भी अपनी जिंदगी को हैंडल कर सकता हूं। अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं की बारी है। फोकस क्लब सिर्फ किताबों का खुलासा नहीं सुनाता, ये एक जेंटल रेवोल्यूशन है। हम आपको याद दिलाते हैं कि आपकी वर्थ आपकी इनकम से ज्यादा है, आपकी कैपेबिलिटी आपके पेस्ट से ज्यादा है, और आपकी लाइफ सिर्फ बिल्स भरने के लिए नहीं बनी। अब वक्त है अपनी फाइनेंशियल ट्रूथ का सामना करने का, खुद पर ट्रस्ट करने का, और वो सिस्टम समझने का जो आज तक आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। और याद रखें, जब आप समझने लगते हैं तो आप बचने के बजाय आगे बढ़ने लगते हैं। उम्मीद, यकीन और नया सफर। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को कुछ लम्हों के लिए हल्का कर दिया हो, अगर आपके जहन में एक नई क्लैरिटी महसूस हो रही है, अगर कहीं अंदर से अपने पहली बार खुद को मुमकिन है कहते सुना है, तो समझ लें आपका सफर शुरू हो चुका है। ये बस एक वीडियो नहीं थी, ये एक बेदारी थी। और अब आपके सामने एक नया रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो आपको से तक ले जाएगा, जहां आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए जिगे। याद रखें, आपको नई डिग्री की जरूरत नहीं, आपको 12 घंटे की थकन वाली मेहनत की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ क्लैरिटी, थोड़ा करेज और थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए, वो भी सिर्फ उन चीजों में जो वाकई मैटर करती हैं। और यही है असल ताकत, कम चीजों पर डीप फोकस और ज्यादा रिजल्ट्स। फोकस क्लब में
ہم صرف کتابیں سمرائز نہیں کرتے، ہم زندگیاں بدلتے ہیں، یہ ایک بریک تھرو کے ساتھ۔